دوستوں کیا حال ہے جناب، خیریت سے ہیں آپ کا ویلتھ ڈاکٹر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور آج جو دوست پہلی بار ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کو خوش آمدید، تھینک یو ویری مچ۔ آپ ویلتھ ڈاکٹر کو آپ وزٹ کر رہے ہیں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری تمام مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمن، آج ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں اس حوالے سے، اور ایسے میں لائف انشورنس کے حوالے سے جو بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں تھے پہلے، چونکہ ہم لائف انشورنس انڈسٹری سے جو بھی لوگ منسلک ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، خاص طور پہ لائف انشورنس کے حوالے سے، پروٹیکشن کے حوالے سے اور فیوچر پلاننگ کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ جی لائف انشورنس جو ہے وہ حرام ہے، یا لائف انشورنس جو ہے وہ خدا نخواستہ سود کا نام ہے، یا لائف انشورنس جو ہے وہ فیوچر پلاننگ جو ہے وہ حرام ہے کہ ہم لوگ جو ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی لائف انشورنس کروانا ایسے ہی ہے جیسے اپنی موت کا سودا کرنا یا اپنی زندگی کا سودا کرنا۔ تو یہاں پر اس حوالے سے میں کچھ چیزیں ابھی جو موجودہ صورتحال جاری ہے اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے بڑے کام آئے گی۔ نمبر 1 آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں فیملی پروٹیکشن کی، کہ آپ اپنی فیملی کی تمام جو آپ نیسیسٹیز ہیں جن کے لیے آپ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان ذمہ داریوں کو جو صرف آپ نبھا سکتے ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اگر خدا نخواستہ آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کے پیچھے آپ کی فیملی کو کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے، آپ کے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، خاتون خانہ کو باہر نکل کے کام نہ کرنا پڑے، یا آپ کے بچوں کو ایجوکیشن چھوڑ کے کسی شاپ پہ کام نہ کرنا پڑے۔ ایک تو اس کا رخ ہے یہ کہ پروٹیکشن آپ کو جب ملتی ہے تو آپ کے بچوں کی ایجوکیشن بھی کنٹینیو رہتی ہے، آپ کے گھر کی چادر چار دیواری جو آپ کی زندگی میں بہترین انداز میں تحفظ کے ساتھ چل رہی تھی وہ بھی بعد میں کنٹینیو رہتی ہے۔ دوسرا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ یہ سود کی وجہ سے حرام ہے، لیکن انشورنس اٹ سیلف حرام نہیں ہے، یہ پروٹیکشن ہے۔ پروٹیکشن جو ہے وہ نیچر میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسانی جب آپ کو چھینک آتی ہے تو جب آپ چھینکتے ہیں تو آپ کی آنکھیں آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ اگر چھینک لیتے ہوئے آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں تو آپ کے ڈھیلے جو ہیں وہ نکل کے باہر گر جائیں گے، آنکھوں کے جو ڈھیلے ہیں یہ نکل کے باہر گر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی زور سے اتنا پریشر ہوتا ہے چھینک کا کہ جس کی وجہ سے آپ کی پورا باڈی کا جو سٹرکچر ہے وہ ریفریش ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ کی آنکھیں کھلی رہیں تو وہ باہر جا گرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کی پروٹیکشن کے لیے اس کو فوراً آٹومیٹک سسٹم لگایا کہ بے شک آپ خود سے چاہیں یا نہ چاہیں آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں تحفظ میں رہیں، اور آپ کی پوری ہیومن باڈی جو ہے وہ پروٹیکشن کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا دل، آپ کے جسم کے جتنے بھی آرگنز ہیں وہ تمام جو اپنی اہمیت کے حساب سے جتنا اہم ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کی ہے۔ میں اس چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اپنا دل دیکھیے، دل گردہ ہے، جگر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسلیوں کے ایک شکنجے میں اس طرح سے اس کو بند کر دیا اس کے اندر کہ اگر آپ کو کہیں چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو آپ کے دل تک وہ چوٹ نہ پہنچے۔ تو پسلی وغیرہ خدا نخواستہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تب تک وہاں تک وہ چوٹ پہنچتی ہے، ادروائز نہیں پہنچتی۔ آپ کا دماغ بہت موسٹ سینسٹیو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے مضبوط ہڈی میں رکھا، یعنی دماغ میں رکھا۔ آپ کی آنکھیں اتنی اہم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پپوٹے کا سسٹم جو ہے وہ بنا دیا کہ جیسے ہی کوئی تیز ہوا چلتی ہے یا کوئی خطرناک چیز آپ کی آنکھوں کی طرف آتی ہے تو آپ بچنے کے لیے آپ خود سے آنکھیں بند کریں یا نہ کریں، یہ قدرتی بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے منہ میں کوئی چیز نہ چلی جائے، اللہ تعالیٰ نے ہونٹوں کا نظام بنایا کہ آپ کے ہونٹوں کو بند کر دیتا ہے اور آپ کا منہ جو ہے یا آپ کے حلق جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ پروٹیکشن کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس طرح آپ کی زبان ہے اس کو دانتوں کے اندر بند کیا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی مثالیں آپ دنیا داری میں دیکھیں، آپ جتنے پھل دیکھیں گے وہ پروٹیکشن، اس میں پروٹیکشن ہے۔ اب کیلے کے اوپر چھلکا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ چھلکا اتاریں گے تو اندر سے کیلا بڑا پیور سا نکل آئے گا۔ چھلکا اوپر ہو تو آپ جیسے جیسے مرضی پھینکتے رہیں اس کو، کیلا خراب نہیں ہوگا، یعنی پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ اب جس چیز کے ساتھ جتنا اٹھا کے پھینک رہے ہیں
उसी हिसाब से उसकी प्रोटेक्शन है। आप देखेंगे कि तरबूज का मौसम अभी चल रहा है, तो तरबूज उठा के उसकी लोडिंग अनलोडिंग जो है ऐसे बाकायदा तौर पे उठा के जैसे क्रिकेट में थ्रो फेंकी जाती है ऐसे फेंका जाता है, तो उसका जो खोल है वो इतना हार्ड होता है कि वो जल्दी फटता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ज़ोर से ज़रब लगे तो फट जाता है। तो बात कर रहा हूँ प्रोटेक्शन की, अल्लाह ताला ने हमारी नेचर में हर जगह पे प्रोटेक्शन है, हर जगह पे प्रोटेक्शन है। और कुछ प्रोटेक्शन है जो आप खुद लेते हैं। मसलन आप जब बाइक ड्राइव करते हैं आप हेलमेट पहनते हैं ताकि आपका सर जो है वो हेड इंजरी से बचे, हवा से बचे, आँखों में हवा ना चली जाए, या अगर मिट्टी उड़ रही है तो वो आंखों में, या कोई बजरी या कोई भी कंकर आंखों में ना आ जाए, आप हेलमेट पहनते हैं, ये प्रोटेक्शन है। ये भी एक इंश्योरेंस की किस्म है। आप घर को ताला लगाते हैं या शॉप को ताला लगाते हैं, किस लिए? प्रोटेक्शन है, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो या गैर मुतल्लका बंदा आपके दुकान के अंदर इंटर ना हो, नुकसान ना पहुंचाए। आप इवन गले पे बैठे हैं तो आप उसको लॉक करते हैं। वो लॉक क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि कोई गैर मुतल्लका बंदा उसमें से पैसे ना निकाल ले या ज़ाया ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं कनेक्ट करूं इस बात से कि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला पर तवक्कल करना चाहिए, इंश्योरेंस जो है वो तवक्कल की नफ़ी करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अपनी ऊँटनी बांध के रखो और फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। यानी आपने अपनी तरफ से तमाम सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपने तौर पे मुकम्मल करना है और उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करना है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक बंदा छत से छलांग लगाए और कहे मुझे अल्लाह पे यकीन है कि मेरी अगर मौत आई हुई तो मैं मर जाऊंगा, अगर नहीं आई होगी तो मैं बच जाऊंगा। बच तो आप जाएंगे अगर मौत नहीं आई, क्योंकि हड्डियां ज़रूर टूट जाएंगी आपकी। तो इसलिए जो है हर चीज़ में मसलहत है। मैं प्रोटेक्शन की बात कर रहा था कि प्रोटेक्शन लेना हराम नहीं है। अपनी फैमिली के लिए, अपनी इनकम के लिए प्रोटेक्शन लेना हराम नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर सूद हो तो फिर ये हराम हो जाती है, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो उसको गलत कर सकती है। अब आ जाते हैं कि इसमें सूद है या नहीं है, तो उसके हवाले से मेरा वीडियो क्लिप ऑलरेडी मौजूद है कि लाइफ इंश्योरेंस में सूद है या नहीं, या हम लोग जिस सिस्टम में काम करते हैं इसमें सूद कैसे नहीं है और ये किस तरह से जायज़ है या हलाल है। तो इस पर मैं काम ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी अपनी ज़िंदगी का सौदा करना है, तो ज़िंदगी का सौदा देखिए ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि मौत एक दिन आनी है, और जब तक मौत नहीं आती, मौत खुद हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करती है, हमें बहुत सारे ख़तरों से बचाती है। तो जैसे ही वक्त आएगा हमें जाना ही पड़ेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस आप नहीं भी करवाएंगे, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाई लेकिन आज वो कब्रों में पड़े हैं, वो मर चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंश्योरेंस करवाई लेकिन अपने आने पर चले गए, आज उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो पुरसकून हैं, उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उनके बच्चे जो हैं एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं अपनी चार दीवारी के अंदर और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो फ़र्क सिंपली ये है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी कितने अच्छे से निभाते हैं। आप अगर अपनी फैमिली के लिए ज़िम्मेदार हैं और समझते हैं कि आपके अलावा आपकी फ़ैमिली के लिए किसी ने ज़िम्मेदारियां अदा नहीं करनी, देन आपको आज ही लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी बैठे हैं हम उनको पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं और हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, क्योंकि जुबली लाइफ इंश्योरेंस एक मल्टीनेशनल सेटअप है और बहुत बड़ा सेटअप है। पाकिस्तान में लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो हम अपने क्लाइंट को हमेशा सर्व करने के लिए तैयार रहते हैं और बेहतरीन अंदाज में सर्व करते हैं। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से और भी बहुत सारे सवालात होंगे लोगों के ज़हनों में। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका आंसर कर सकूं और यकीनन आपको मैं उसका सेटिस्फाई भी करूंगा। और अगर कोई तफसीली बात हुई तो उस पर हम एक नई वीडियो बनाएंगे। तो कोरोना जो है उससे डरना नहीं है, लेकिन हिफाजती तदाबीर अपनी पूरी रखें। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, एहतियात करना ज़रूरी है, एहतियात कीजिए। और ऐसे में जैसे ही कोरोना की वबा फैली और लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोग अपनी फैमिली के लिए राशन ख़रीदने के लिए दौड़ पड़े थे। हम में से किसी बंदे को ये ख्याल नहीं था कि कोई महंगा लैपटॉप ख़रीद लिया जाए, महंगा मोबाइल ख़रीद लिया जाए या कोई प्लॉट ख़रीद लिया जाए। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत थी? हम लोग राशन के लिए भागे। क्यों? ये नेसेसिटी है। तो ज़रूरत आपको पता चल गया कि आपकी फ़ैमिली के लिए ज़रूरी क्या है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक बंदा जो है अगर दुनिया से चला जाता है और उसकी फ़ैमिली को नेसेसिटीज़ की जो ज़रूरत है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनके बगैर ज़िंदगी नहीं चलती, वो प्रोवाइड करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। और वो पैसा बहुत अच्छे अंदाज में आपके ही जमा करवाए हुए पैसे में से आपकी फ़ैमिली को सपोर्ट फराहम की जाती है,
جو نہ ان پر کوئی احسان ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا ان کو کوئی ملال ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے لیے ہیں، یا نہ ان کو لائن میں لگنا پڑے گا خدا نہ خواستہ۔ تو اس لیے سمجھداری کا فیصلہ کیجئے، آج ہی فیصلہ کیجئے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے پروٹیکشن لیجئے، اپنی انکم کے لیے پروٹیکشن لیجئے، اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے پروٹیکشن لیجئے، بچوں کی ہائر ایجوکیشن کے لیے، ان کی شادیوں کے لیے پروٹیکشن لیجئے، سب سے بڑھ کے اپنے لیے پروٹیکشن لیجئے۔ اللہ حافظ۔